إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں اہل سیر اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض سیرت نگار جیسے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے بجائے 9 ربیع الاول کو ہے۔ یہی موقف شیخ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اہل سیر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے۔ یعنی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو عام بچے کی طرح سے ان کی پیدائش ہوئی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا یہ آگے چل کر کے آخری نبی بننے والے ہیں، اسی لیے کسی نے خاص طور سے اس سلسلے میں دھیان نہیں دیا۔ لیکن تاریخ وفات کے سلسلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی مورخ نے اور کسی سیرت نگار نے اختلاف نہیں کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ
ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے میرے بھائیو اور دوستو جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آغوش میں جانے والے تھے، سکرات کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آئے عائشہ میرے لیے پانی لاؤ۔ عائشہ پانی لاتی ہیں، اللہ کے نبی پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے اپنے چہرے کو ملتے ہیں، اپنے ہاتھ کو ملتے ہیں اور فرماتے ہیں ان للموت سکرات، کہ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ آدمی جب اس دنیا کو سدھار کر کے آخرت کو جاتا ہے، اس دنیا سے منتقل ہو کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اسے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو کو دیکھ کر کے آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا بتا یا بتا یا بتا، آئے میرے ابا جان، آئے میرے ابا جان، آئے میرے ابا جان۔ اتنی تکلیف کی شدت تھی میرے بھائی اور دوستو اس سمے۔ اللہ کے نبی نے فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد سے تمہارے باپ کو ایسی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی تمہارے باپ کے جسم سے روح نکل جائے گی، نکل جانے کے بعد تمہارے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جو تکلیف ابھی ہو رہی ہے، اس لیے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دلاسا دلاتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ تم گھبراؤ نہیں، تم جنت کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے یہ کہا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، جس نبی کی ولادت کے سلسلے میں اختلاف، وفات کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی آج ہی کی تاریخ میں فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان میں کسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، لیکن لوگ اللہ کے نبی کی وفات کو مد نظر نہیں رکھتے۔ نبی کی ولادت کے نام پر میرے بھائی اور دوستو آج آپ جا کر کے دیکھ لیں، لوگ سڑکوں کو جام کیے ہوئے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں نبی کی محبت میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہمیں سے ہر انسان اپنے ماں باپ سے متعلق آزاد ہے۔ آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے جس طرح سے چاہے وہ کرے، آدمی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے جس طرح سے چاہے کرے، بچوں کو جو چیز چاہے خرید کر کے دے، لیکن نبی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی کی محبت آپ اپنے منمانی نہیں کر سکتے۔ نبی کی محبت ویسے ہی کی جائے گی جس طرح سے نبی نے اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا، اسی طرح سے نبی کی محبت کی جائے گی۔ اپنے طور سے گڑھ کر کے، اپنے طور سے ایجاد کر کے جشن عید میلاد النبی منانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جس نبی نے یہ کہا تھا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اسی نبی کے ماننے والے اسی نبی کی ولادت کے جشن کے نام پر آج سڑکوں کو جام کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی آواجاہی کو روکے ہوئے ہیں، لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو میرے نبی کی تعلیم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے آسانیاں ہو۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو یقیناً ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اس دنیا کے اندر عزت والی زندگی جئیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ لوگوں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، لوگ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے متعین کردہ حدود کی پامالی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے حدود کی پامالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو سرکل بنا دیے ہیں، جو دائرہ ہمارے لیے بنا دیے ہیں، اسی دائرے کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ اگر ہم دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر دلیل کے اگر ہم کوئی جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے حدود کو فلادنا ہوا، اور جو لوگ اللہ کے حدود کو فلادتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، رسول کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو مان رہے ہیں۔ اور رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کریں، چاہے اس کا تعلق عقائد کے باب سے ہو، چاہے معاملات کے باب سے ہو، چاہے اخلاق و کردار کے باب سے ہو، کسی بھی باب سے ہو، اس پر اگر آپ منوان عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات واضح رہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر کے بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی نبی بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بولتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نبی کی اطاعت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ہی تمہیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان تھے، حدیث کا جو مفہوم صحابہ نے سمجھا، قرآن کا جو مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا، وہی مفہوم قیامت تک سمجھا جائے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے، من مانی مفہوم بناتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو ایسا انسان گمراہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ لوگوں سنو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہوگا تبھی تم ہدایت یافتہ ہو، لیکن اگر صحابہ کرام کے جیسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کر دیں، لیکن یہ چیز اگر حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، میرے بھائی اور دوستو اس کا ذرہ برابر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم جنت کے اندر جانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کرام کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستوں کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام کے راستوں کے علاوہ جس بھی راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور حقیقی راستہ وہی ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی، وہ راستہ جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے، پیارے نبی کے ساتھیوں نے اختیار کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
प्यारे नबी के नाम पर जो जश्न मनाया जा रहा है, प्यारे नबी के नाम पर जो चरागा किया जा रहा है, प्यारे नबी के नाम पर जो अक्ल शुभ की महफिलें सजाई जा रही है, प्यारे नबी के नाम पर जो कव्वालियां चल रही है, क्या सहाबे किराम ने कभी ऐसा जश्न मनाया है? तो मेरे भाइयों और दोस्तों सुन ले, ना अल्लाह के नबी ने कभी अपनी विलादत का जश्न मनाया है, ना सहाबे किराम ने कभी प्यारे नबी का बर्थडे मनाया है, ना सहाबे किराम के बाद आने वाली नस्ल ताबईन ने मनाया है, ना तबा ताबईन ने मनाया है, ना इमाम किराम ने मनाया है, ना इमाम शाफई, ना इमाम मालिक, ना इमाम अबू हनीफा, ना इमाम अहमद बिन हंबल, इसके बाद के जो मुहद्दिसीन आते हैं उसमें से किसी ने ईद मिलादुल नबी नहीं मनाया है। ये ईद मिलादुल नबी बाद की पैदावार है, बादशाहों ने इसको ईजाद किया है, इसका शरीयत इस्लामिया से कोई रब्त ज़ब्त नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो जश्न मनाया जा रहा है नबी के नाम पर, ये सहाबा का तरीका नहीं है, ना ही नबी का तरीका है, ना ही ताबईन का तरीका है, ना ही किसी इमाम का तरीका है। इसलिए इस तरह के जुलूस के अंदर शिरकत हरगिज नहीं करनी चाहिए। यकीन माने, अगर आप जानबूझ करके शरीक होते हैं, आपको मालूम है, फिर भी इस तरह के जुलूस में आप जाते हैं, कव्वालियां सुनते हैं, अपने घरों के ऊपर झंडे लहराते हैं, तो यकीनन आप गुनहगार होंगे, क्योंकि आप बिदात को फरोग दे रहे हैं, एक ऐसी चीज को फरोग दे रहे हैं जिसका ना सबूत कुरान से है ना हदीस से है। आइए हम देखते हैं मेरे भाई और दोस्तों कि अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, बर्रे सगीर के अक्सर ममालिक में यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह है कि ईद मिलादुल नबी जायज है, मनाना चाहिए, जबकि एक खास तबका कहता है ईद मिलादुल नबी जायज नहीं है बल्कि बिदअत है। तब अगर इस तरह के मामलात पेश आ जाए तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? आदमी हैरान और परेशान हो जाएगा। उसे क्या करना चाहिए? भाई, एक तबका कह रहा जायज है, एक तबका कह रहा नाजायज है, हम फैसला कैसे करेंगे? इस सिलसिले में कुरान और हदीस के अंदर बहुत सारे वसूल बयान किए गए हैं। उसमें से पहला वसूल ये है कि अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता है तो उस इख्तिलाफ को हवा ना दिया जाए, उस इख्तिलाफ को बढ़ाया ना जाए, क्योंकि अगर इख्तिलाफ को बढ़ाएंगे तो आपकी इज्तिमाई कुव्वत कमजोर होगी, आप कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है अतीउल्लाह व रसूल, कि लोगों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, लोगों सुनो, इख्तिलाफ ना करो, अगर इख्तिलाफ करोगे तो तुम बुज़दिल बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मालूम ये हुआ कि इस तरह के मिलाद जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफ है, ऐसे जश्न को हमें फरोग नहीं देना चाहिए, ऐसे जश्न को हमें सराहना नहीं चाहिए। आप देखें, अगर इस दुनिया के अंदर कहीं इस्लामी हुकूमत है तो मेरे भाई और दोस्तों वो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब ही है वो मुल्क जहां इस्लामी कानून के एतबार से वो देश चलता है। लेकिन आज की तारीख में मक्का बल्कि पूरी सऊदिया की किसी भी गली के अंदर आप एक हरा झंडा भी देख नहीं पाएंगे, एक हरा झंडा भी देख नहीं पाएंगे। क्या उन्हें नबी से मोहब्बत नहीं है? आपसे ज्यादा नबी से मोहब्बत है। नबी के दीन की नशो इशाअत के लिए वो मुल्क जितना ताउन देता है उतना ताउन किसी मुल्क ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन वहां एक भी हरी झंडी आपको नजर नहीं आएगी। मालूम हुआ कि ये चीज सुन्नत से साबित नहीं है, ये लोगों की बनी बनाई है। दूसरा वसूल अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर तुम्हें किसी चीज में इख्तिलाफ होता है तो उस इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में ले जाओ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही तरीक़ेकार बेहतर है और अंजाम के एतबार से भी ये बेहतर है। मालूम हुआ कि ये जश्न जो मुख्तलफ भी है, जिसमें इख्तिलाफ है, इसको अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में ले जाया जाए और अल्लाह और उसके रसूल जो फैसला कर दे, हमें और आपको उस फैसले को बिला चूक चरा कबूल कर लेना चाहिए। और एक तीसरा वसूल ये है कि जब फैसला अल्लाह और उसके रसूल की अदालत से हो जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए
कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका इनकार करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि ऐ पैगंबर तेरे परवरदिगार की कसम, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपसी झगड़ों में आपको फैसल न मान ले, और आप जो कुछ भी फैसला दे उसे दिल की खुशी के साथ कबूल कर ले, किसी भी तरह की अपने दिल के अंदर तंगी महसूस ना करे। मालूम ये हुआ कि कोई मसाला है, अल्लाह का फैसला आ गया, रसूल का फैसला आ गया, एक मुसलमान को चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को इख्तियार कर ले और इधर उधर ना जाए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबाअन लिमा जितु बिह, कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक ना हो जाए। आपकी पूरी ख्वाहिशात मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मुताबिक होनी चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आप कामरान होंगे। एक दूसरा उसूल जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया था, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह, अगर इख्तिलाफ करते हो तो इख्तिलाफ को अल्लाह की अदालत में ले जाओ। आइए हम इस जश्न ईद मिलादुन नबी को अल्लाह की अदालत में ले जाते हैं। हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कुरान मजीद के अंदर सूरह फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक पढ़ जाइए, 30 पारे पढ़ लीजिए, किसी भी पारे के अंदर मेरे भाई और दोस्त जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत नहीं है। इसी तरह से कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों को आप पढ़ लीजिए, किसी भी सूरत के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत नहीं है। और कुरान मजीद के अंदर टोटल 6666 आयत हैं, हर एक आयत को आप पढ़ लीजिए, तहकीक के साथ पढ़ लीजिए, तर्जमे के साथ आप पढ़ लीजिए, किसी एक आयत के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने का हुक्म दिया हो। मालूम ये हुआ कि जब हम इस मसले को कुरान से देखते हैं तो कुरान के अंदर कहीं पर भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और जब इस मसले को हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ले जाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफात तक की पूरी जिंदगी को पढ़ जाते हैं, प्यारे नबी की तमाम अहादीस का को उलट फेर कर लेते हैं, पढ़ डालते हैं, खंगाल लेते हैं, एक भी रिवायत ऐसी नहीं मिलती है मेरे भाई और दोस्तों जिसमें ये कहा गया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैदाइश का जश्न मनाने का हुक्म दिया हो या कभी अपने पैदाइश का जश्न मनाया हो, कोई सबूत नहीं है। और मनाने वाले भी इसको मानते हैं कि हाँ कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये बेहतर चीज है। मेरे भाई और दोस्तों, जो चीज कुरान में ना हो, जो चीज हदीस के अंदर ना हो, वो चीज किसी भी सूरत में अच्छी नहीं हो सकती है। इससे हमें मालूम हुआ कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना किसी भी सूरत में जायज और दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न इसलिए नहीं मनाया क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़र व फाका की जिंदगी जी रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में महीने महीने चूल्हे नहीं जलते थे, तो जब चूल्हा नहीं जलता था, खाने को कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जश्न मना सकते हैं? ठीक है, मान लेते हैं अल्लाह के नबी के पास कुछ नहीं था, गरीबी थी, घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, नहीं मनाया। 13 साल मक्की जिंदगी ऐसी थी जिसमें गुर्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों और खानदानों में थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मेरे भाई और दोस्तों, मदीना पहुंचने के बाद दौलत इस्लामिया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी और हाकिम बन गए थे। तमाम ममालिक मशरिक और मगरिब के सारे खजाने प्यारे नबी के कदमों के नीचे ढेर थे। अल्लाह के नबी उस वक्त जो चाहते थे कर सकते थे, इतनी फारिगुल वाली थी कि सिर्फ एक इशारा करते तो कुछ से कुछ भी हो सकता था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फारिगुल वाली औकात में भी अपना जश्न नहीं मनाया और ना ही सहाबे कराम को जश्न मनाने का हुक्म दिया, जिससे हमें और आपको ये सबक मिल जाता है कि जब खुशहाली आई तब भी अल्लाह के नबी ने जश्न नहीं मनाया, इसलिए हमें भी नहीं मनाना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, लेकिन प्यारे नबी का जश्न मनाना ये तो अच्छी बात है। जिस दिन जश्न मनाया जाता है 12 रबीउल अव्वल, उस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं,
गरीबों को कपड़े अता करते हैं, लोगों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से आगाह करते हैं। तो और ये शुक्र है, शुक्र एक तरह से ये नेमत है, अल्लाह के नबी का 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो जाना हमारे लिए नेमत है। लिहाजा इस नेमत का हम इजहार करते हुए ऐसा कर रहे हैं तो गलत क्या है? बज़ाहिर ये बात समझ में आती है, लेकिन सवाल यह है मेरे भाई और दोस्तों, क्या साल में एक मर्तबा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करना है? जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, और हदीसें हमें ये बतलाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना दरूद सलाम भेजो। लोग अल्लाह के नबी पर दरूद सलाम नहीं भेजते। एक साल के अंदर आपने किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, नबी की आमद मरहबा मरहबा के नारे लगा लिए, तो क्या नबी का हक अदा हो गया? नहीं मेरे भाई और दोस्तों, इससे नबी का हक अदा नहीं होता। अगर हकीकत में आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नबी के तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। बाज़ लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुल नबी मनाना बिदअत तो है, लेकिन ये बिदअत हसना है। दलील ये देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की नमाज 3 दिन लगातार पढ़ी है, उसके बाद अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। लिहाजा तुम्हारा मस्जिदों के अंदर पूरा 1 महीना तरावीह पढ़ना कैसे दुरुस्त हो जाएगा, जबकि अल्लाह के नबी ने सिर्फ 3 दिन पढ़ा है। उनकी तरफ से यह एतराज होता है कि अगर तुम्हारे यहाँ तरावीह पढ़ना जायज और दुरुस्त है तो हमारे यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी बनाना भी दुरुस्त है। तो सवाल इसका जवाब यह है मेरे भाई और दोस्तों, नमाज तरावीह का जहां तक मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन लगातार पढ़ा और छोड़ा इसलिए ताकि कहीं फर्ज ना हो जाए। मालूम हुआ कि तरावीह का सुबूत तो है, लेकिन 1 महीने वाली जो सुबूत है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में जो 1 महीना लगातार तरावीह पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि वो अल्लाह के नबी से साबित है, और अल्लाह के नबी ने इसलिए छोड़ा ताकि वो फर्ज ना हो जाए। और नबी के जाने के बाद मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया से जो चीज नफिल के हुक्म में थी, सुन्नत के हुक्म में थी, वो चीज नफिल और सुन्नत के हुक्म में ही रहेगी, वो फर्ज नहीं हो सकती। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 महीना मुसलसल जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ने का हुक्म दिया, और ये सुन्नत है, इसमें कोई बिदअत नहीं है। जबकि ईद मिलादुन नबी तो अल्लाह के नबी ने 1 दिन भी नहीं मनाया। अगर अल्लाह के नबी या सहाबे किराम या ताबईन या तबा ताबईन में से किसी ने 1 दिन भी मनाया होता तो ऐसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जुलूस के अंदर निकलते। इसी तरह से वो एक और दलील देते हैं, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कुरान में है कि तुम अल्लाह की नेमत का जिक्र करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं तो उसको दिखाओ, लोगों के सामने रखो। तो सवाल यह है मेरे भाई और दोस्तों, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए नेमत है और इस नेमत का हम इजहार कर रहे हैं, क्या गलत है? तो मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको यहाँ वसूल समझना होगा। वसूल ये है कि सिर्फ आपके लिए नेमत नहीं है, सबसे पहली नेमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उन लोगों के लिए है जो उस वक्त मोमिन थे, यानी सहाबा किराम थे। सहाबा किराम के बाद ताबईन थे। जो नेमत सहाबा किराम के लिए थी, नबी और ताबईन के लिए थी, उस नेमत पर उन्होंने जश्न नहीं मनाया तो हमें भी यह हासिल नहीं होता कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाएं। इन तमाम बातों और रिवायतों से ये बात मेरे भाई और दोस्तों मुकम्मल तौर से वाज़ेह हो जाती है कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये बात की ईजाद है, न इसका ताल्लुक कुरान से है, न इसका ताल्लुक हदीस से है, न सहाबे किराम के अमाल से है, न ताबईन और तबा ताबईन के अमाल से है, बल्कि बहुत सालों के बाद किसी बादशाह की ईजाद करदा ये बिदअत है। इससे हमें और आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस मुरव्वजा बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وعلا. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له